إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، العبد ضعيف ولا غنى له عن الله في كل حال، يسأله الخير ويستعيذ به من الشر. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهو سبحانه وتعالى المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهو سبحانه الذي يمس بالضر وهو الذي يكشفه. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأمر عز وجل أمر عباده بدعائه وحده ووعدهم بالإجابة، وذلك من حقه الذي لا يشركه فيه غيره. ومن دعائه الاستعاذة به من المخاوف، فالاستعاذة عبادة من أجل العبادات يظهر فيها تعظيم الله وتعلق القلب به وإفراده بالطلب والافتقار. وعلى قدر صدق العبد ولجوئه إلى الله يتحقق مبتغاه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا أحب عبده عز وجل قال: وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن كان لله أعظم عبودية كان أشد استعاذة به ولجوءا إليه. والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يعوذون بالله في الكروب ودفع المكاره والشرور. لما نهى الله عز وجل نوحا عليه السلام عن الدعاء لابنه لكفره به، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ويوسف عليه السلام اعتصم بالله من الفتنة، قال: معاذ الله إنه ربي يحسن مثواي. وموسى عليه السلام استعاذ من أذية فرعون وجنده له، فقال: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وأولياء الله لجأوا إليه. امرأة عمران وضعت حملها وقالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومريم عليها السلام جاءها الملك لنفخ الروح فيها، فظنت أنه بشر يريد بها سوءا، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Serviteur d'Allah Azza wa Jal, sachez que le serviteur est faible et il n'a de richesse qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur d'Allah a sans cesse besoin de son créateur, de son pourvoyeur, de son protecteur subhanahu wa ta'ala. C'est à lui qu'il demande le bien
Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala dont il demande la protection contre le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: ô hommes, vous êtes les pauvres, ayant besoin d'Allah, et c'est Allah qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Allah azza wa jal, c'est lui qui est invoqué dans les moments difficiles. C'est de lui que l'on espère dans les situations critiques. Il dit azza wa jal, dans le sens du verset: n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait qu'un malheur touche le serviteur. Et c'est lui aussi subhanahu wa ta'ala qui est le seul à pouvoir le lui enlever. Il dit azza wa jal dans Surat Al-An'am: et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Allah azza wa jal a ordonné à ses serviteurs de l'adorer seul subhanahu wa ta'ala sans ne rien lui associer, de l'invoquer directement subhanahu wa ta'ala, et il a promis à ses serviteurs l'exaucement de cette invocation. Ceci est le droit d'Allah azza wa jal envers ses serviteurs, qui ne l'invoquent que lui et personne d'autre. Et parmi les formes d'invocation, le fait de demander la protection d'Allah, le fait de demander la protection d'Allah contre une chose que tu redoutes. Et à l'isti'adha, le demande de protection, sa définition précise est de demander la protection d'Allah contre un mal avant que celui-ci ne te touche. Cela fait partie des plus immenses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui demande la protection de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, celui qui demande au Seigneur de l'univers de le protéger de tout mal, cela est une forme d'immensification d'Allah azza wa jal, et cela prouve que le serviteur est attaché à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'il s'humilie, qu'il se soumet à lui. Et plus le serviteur est véridique envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et plus Allah azza wa jal lui accordera ce qu'il désire. Dans le hadith Qudsi, lorsqu'Allah azza wa jal parle de son serviteur qu'il aime, il dit subhanahu wa ta'ala: et s'il me demande, je lui donne, et s'il me demande la protection, je le protégerai. Rapporté par Al-Bukhari. Et les prophètes et envoyés d'Allah, alayhimus salatu wassalam, demandaient la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout mal. Ils demandaient la protection d'Allah azza wa jal lorsqu'ils se trouvaient dans des impasses, lorsqu'ils se trouvaient dans des situations difficiles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à Nuh alayhi salam d'invoquer en faveur de son fils qui n'avait pas cru en Allah azza wa jal, Nuh alayhi salam a répondu: ô Seigneur, je demande la protection, je demande ta protection contre le fait de demander ce dont je n'ai pas de science. Et Yusuf alayhi salam s'en est remis à Allah azza wa jal et a demandé sa protection lorsque la femme de l'Aziz a fermé les portes de cette chambre et s'est présentée à lui. Il a répondu alayhi salam: ma'adallah, qu'Allah me protège. Et Moussa alayhi salam a demandé la protection d'Allah azza wa jal contre le mal de Pharaon et de son armée. Il dit subhanahu wa ta'ala en parlant de Moussa qu'il a dit selon le sens: et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur pour que vous ne me lapidiez pas. De même, les rapprochés d'Allah azza wa jal, les alliés d'Allah azza wa jal, s'en remettent à Allah azza wa jal dans toute situation. La femme de Imran, lorsqu'elle a mis au monde Maryam alayha salam, elle a dit: wa inni sammaytuha Maryam, et je l'ai appelée Maryam, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Maryam alayha salam, lorsque Jibril alayhi salam est venu à elle pour insuffler en elle l'âme, elle pensait que c'était un homme qui lui voulait du mal. Elle s'est alors réfugiée auprès d'Allah azza wa jal et a dit: je demande la protection du tout miséricordieux contre toi
si tu fais partie des pieux. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما اللجوء إلى ربه مقبلا عليه في كل أحواله فيستعيذ بالله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا سافر وأقام وفي السلم والحرب وإذا أخذ مضجعه للنوم أو استيقظ وعند دخول الخلاء وإذا رأى عليه الصلاة والسلام ما يكره لجأ إلى الله واستعاذ به لا يدع شرا إلا استعاذ بالله منه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك ويحثهم عليه وكان يعوذ الصغار فكان يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمة الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة رواه البخاري. De même était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'en remettait tout le temps à son Seigneur subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations. Il demandait la protection d'Allah azza wa jal le matin et le soir. Il demandait la protection d'Allah azza wa jal qu'il soit en voyage ou résident. Il demandait la protection d'Allah azza wa jal qu'il soit en temps de paix ou en temps de guerre. Il demandait la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de s'endormir et juste après se réveiller. Il demandait la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il entrait pour faire ses besoins alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il voyait une chose qu'il détestait, il s'en remettait à Allah et demandait à Allah azza wa jal de le protéger de cette chose. Il ne délaissait aucun mal sans qu'il n'ait demandé à Allah azza wa jal de l'en préserver. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enseignait cela à ses compagnons et les encourageait à tout le temps demander la protection d'Allah azza wa jal, de même qu'il demandait la protection d'Allah pour les jeunes et les enfants. Ainsi, il lisait des formules de protection sur Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont ses petits-enfants radiyallahu ta'ala anhuma. Il leur disait sallallahu alayhi wa sallam, votre père, demandez la protection d'Allah pour ses enfants Ismaïl et Ishaq. Votre père, il parlait ici de notre père Ibrahim alayhi salam. Et ces paroles que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, A'udhu bi kalimatillahi tammat. Je demande la protection d'Allah par ces paroles les plus complètes contre tout diable et tout mot et contre tout mauvais œil. Rawahu al-Bukhari. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ثم اعلموا عباد الله أن الشيطان هو العدو المبين وأساس كل شر وبلية يسعى بكل سبيل للضرر بالعبد وشقائه ولا نجاة منه إلا بالله. وقد أنزل الله عز وجل سورة كاملة في الاستعاذة من شره ومن شر جنوده من الجن والإنس. فأنزل الله عز وجل سورة الناس قل أعوذ برب الناس. ومن اعتصم بالله وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأمر المسلم أن يستعيذ بالله من همزات الشياطين أي من نزغاته ووساوسه وقل رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعظم مقاصد الشيطان إغواء بني آدم وإضلالهم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وعند قراءة القرآن تشرع الاستعاذة منه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأماكن الخلاء تكثر فيها الشياطين والعصمة منهم في الاستعاذة بالله. يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
أي من ذكور الشياطين وإناثهم متفق عليه. وفي الصباح والمساء نتعوذ بالله من شر الشيطان. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le diable est notre ennemi déclaré et que le diable est la base de tout mal et de toute épreuve. Ainsi, le diable tente par tous les moyens de dévier le serviteur d'Allah du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur d'Allah ne peut être sauvé et préservé du diable que par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a révélé une sourate entière dans laquelle il y a la demande de protection d'Allah contre le mal du diable et contre le mal de ses soldats parmi les djinns et les humains. Celui donc qui demande la protection d'Allah et s'en remet à lui, celui qui place sa confiance en son Seigneur subhanahu wa ta'ala, le diable ne pourra en aucun cas l'égarer et le faire dévier. Il dit subhanahu wa ta'ala: il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et ceux qui placent leur confiance en Allah. Il n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire le diable. Le musulman, il lui a été ordonné de demander la protection d'Allah azza wa jal contre les insufflations et les incitations diaboliques. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens et dit: Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations du diable. Et le but ultime du diable est le fait de faire dévier le fils d'Adam et de l'égarer, comme il l'a clairement annoncé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le relate Allah azza wa jalla dans surat Sad: par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous. Ainsi, avant de lire le Coran, il nous a été légiféré de demander la protection d'Allah contre le diable. Il dit azza wa jal: et lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. De même qu'il y a des endroits comme les toilettes dans lesquels il y a beaucoup de diables, et nous ne pouvons en être préservés, protégés que par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le musulman, avant d'entrer dans les toilettes, dit: ô Allah, je demande ta protection contre al-khubth et al-khaba'ith, que sont les diables mâles et femelles, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. De même que le matin et le soir, nous devons demander la protection d'Allah contre le diable. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, ordonne-moi de dire des paroles lorsque je suis au matin et lorsque je suis au soir. Il dit alayhi salatu wassalam: dis, ô Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui est le connaisseur de l'invisible et du visible, le roi et le maître de toutes choses. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Je demande ta protection contre le mal de ma personne et contre le mal du diable, ainsi que le polythéisme auquel il appelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr, dis ces paroles le matin, dis-les le soir et dis-les le soir avant de t'endormir. والشيطان لا يدع أذية الإنسان حتى في منامه ومن رأى في نومه ما يكره فليستعذ بالله منه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. والغضب مركب الشيطان وذهاب ذلك بالاستعاذة. قال سليمان بن سرد: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان
فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد رواه البخاري ومسلم. De même que le diable ne délaisse pas l'être humain, même dans son sommeil, même pendant ses rêves, ainsi celui qui voit un cauchemar et voit dans ses rêves ce qu'il répugne et ce qu'il déteste, qu'il demande la protection d'Allah Azza wa Jal contre le diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, lorsque l'un d'entre vous voit en rêve des choses qui lui déplaisent et qu'il répugne, alors qu'il poustillonne à sa gauche à 3 reprises, et qu'il demande la protection d'Allah contre le diable à 3 reprises, et qu'il change de côté. S'il dormait sur le côté droit, qu'il se mette sur le côté gauche, et s'il dormait sur le côté gauche, qu'il se mette sur le côté droit. De même que la colère, chers musulmans et musulmanes, la colère provient du diable, et elle ne peut se dissiper qu'en demandant la protection d'Allah contre celui-ci. Sulayman ibn Surad a dit, j'étais assis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et 2 hommes se disputaient. L'un d'entre eux avait le visage rouge et ses veines jugulaires étaient enflées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais une parole, s'il l'avait dite, ce qu'il ressentait comme colère se serait dissipé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il avait dit, A'udhu billahi minash shaitan, ce qu'il ressentait comme colère se serait dissipé. Rawahu al-Bukhari. Wa muntaha ad-dalal, ash-shirku billah, wa a'immatu al-muwahhidina yakhafunahu ala anfusihim. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فالمستعاذ به هو الله وحده لا رب لنا غيره ولا معبود لنا سواه ولا ملجأ ولا منجا منا إلا إليه ومن تعلق بالله وأنزل حوائجه به كفاه ووقاه وفرج كروبه ويسر عليه كل عسير فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله ويلوذ به في كل صغيرة وكبيرة ولا يمل من كثرة الاستعاذة فبها يعبد ربه ويعصم نفسه من السوء وبذلك سعادته وعزه قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Ainsi le diable a pour but ultime d'égarer l'être humain, et la plus grande forme d'égarement est sans aucun doute le fait d'associer à Allah Azza wa Jal d'autres divinités. Et les maîtres du tawhid redoutaient le fait de sombrer dans le polythéisme, que ce soit Ibrahim alayhi salam ou que ce soit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les imams de ceux qui appliquaient le tawhid et qui adoraient Allah Azza wa Jal exclusivement sans ne rien lui associer. Ils redoutaient le polythéisme et ils redoutaient d'y sombrer. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abu Bakr radiyallahu anhu de dire, dis, ô Allah, je demande ta protection contre le fait de t'associer une chose alors que je le sais, et je demande le pardon, et je te demande le pardon sur ce que je ne sais pas. Ainsi celui à qui l'on demande la protection est Allah subhanahu wa ta'ala seul, car nous n'avons de Seigneur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'adorons que lui azza wa jal. C'est vers lui que nous nous en remettons, c'est vers lui que nous nous accrochons, et celui qui s'en remet à Allah azza wa jal lui suffit. Celui qui s'en remet à Allah azza wa jal verra toutes
situation critique se dissiper, verra tout remords et tout tracas disparaître et verra toutes les choses difficiles devenir faciles. Ainsi le musulman se doit de s'attacher à son Seigneur subhanahu wa ta'ala et de s'en remettre à lui, de lui demander protection contre tout mal, petit soit-il ou grand. Et le musulman ne doit jamais être pris de lassitude en demandant la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car à chaque fois que tu demandes la protection d'Allah, tu adores ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que tu demandes la protection d'Allah azza wa jal, tu protèges ta personne du mal. Et à chaque fois que tu demandes la protection d'Allah azza wa jal, tu trouves dans cela ta force et tu trouves dans cela ton bonheur. Ainsi Allah azza wa jal nous dit dans les versets de Surat Al-Dhariyat, et fuyez donc vers Allah. Et fuyez donc vers Allah, car Allah azza wa jal est le seul que tu redoutes, mais vers qui tu fuis. Allah azza wa jal est le seul que tu redoutes, et parce que tu le redoutes, tu demandes sa protection. Parce que tu le redoutes, tu vas vers lui subhanahu wa ta'ala, car tu sais que c'est le seul qui peut te protéger subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est propre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car autre qu'Allah, les choses que tu redoutes, tu les fuis, tu t'éloignes d'elles. Or Allah azza wa jal, tu le crains et tu espères de lui. Tu le crains et tu places ta confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Ainsi ce verset est d'une éloquence incroyable lorsqu'Allah azza wa jal nous dit fuyez donc vers Allah. Moi je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Et il dit azza wa jal, ne prenez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم فرج عنهم كربهم. اللهم فرج كربهم. اللهم فرج كربهم. اللهم فرج كربهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارحم موتاهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.